بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ لندن سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بننے جا رہا ہے۔ ووٹ کو عزت دو، سویلین بالادستی کا عزم، پارلیمانی سپریمیسی کے نعرے اور اداروں کو ان کی حدود میں لانے کی باتیں پرانی ہوگی۔ چودھری نثار لندن پہنچ چکے ہیں اور کہنے والے تو کہتے ہیں کہ چودھری نثار کا بیانیہ جیت چکا ہے۔ اگر نون لیگ اس وقت چودھری نثار کی بات مان لیتی تو آج نہ نواز شریف حکومت سے باہر ہوتے نہ ملک اس طرح معاشی تباہی سے دوچار ہوتا۔ تو اب سوال ایک بار پھر اٹھ رہا ہے کہ کیا چودھری نثار کا بیانیہ تسلیم کر لیا گیا ہے یا پھر نون لیگ ایک بار پھر سے صف بندی کر رہی ہے اور خود کو متبادل قیادت کے طور پر پیش کرنے کی تیاری کر رہی ہے؟ اور کیا نواز شریف بیماری کے ہاتھوں پسپائی اختیار کرتے جا رہے ہیں اور مریم نواز کی جگہ شہباز شریف نون لیگ کی قیادت کو عملی طور پر سنبھالنے کی تیاری کر رہے ہیں، یا پھر چودھری نثار کی مسلم لیگ نون میں واپسی ہونے والی ہے؟ یہ سب وہ سوالات ہیں جو اس وقت لیگی پارلیمنٹیرین اور ان کے کارکنوں، ووٹرز اور سپورٹر میں اٹھ رہے ہیں۔ چودھری نثار لندن چلے گئے ہیں، ان سے نواز شریف کی ملاقات کی توقع کی جا رہی ہے۔ ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ نواز شریف اور چودھری نثار میں فاصلے کم کرانے کی کوششیں رنگ لے آئی ہیں اور لندن سے ہی گرین سگنل ملنے کے بعد چودھری نثار لندن روانہ ہوئے ہیں۔ ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما شہباز شریف اور اسحاق ڈار نے نواز شریف کو چودھری نثار سے ملاقات پر راضی کر لیا ہے اور نواز شریف کی طرف سے آرمی ایکٹ میں ترمیم کی حمایت کے بعد یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف نے یہ مان لیا ہے کہ چودھری نثار کا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے موقف درست تھا اور مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کے شوہر کیپٹن صفدر کو مسلم لیگ یوتھ کی قیادت سے ہٹا دیا گیا، جس کے بعد لیگی کارکنوں میں یہ تاثر پھیلا کہ مریم نواز کو شاید سائیڈ لائن کر دیا گیا، لیکن کیپٹن صفدر کی جگہ پر ان کے بیٹے جنید صفدر کو مسلم لیگ یوتھ ونگ کا سربراہ بنا کر اب اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو لیگی قیادت کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں، بلکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں پاکستان کے اندر بڑی سیاسی تبدیلیاں متوقع ہیں، جس کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تمام تحفظات دور کر رہی ہے اور ہارڈ لائنر سے، یعنی پارٹی کے اندر جو ہارڈ لائنر ہیں یا جن کی وجہ سے مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان فاصلے ہوئے، ان سب لوگوں کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ ان میں اکثریت وہ لوگ ہیں جو نواز شریف کے ارد گرد پائے جاتے تھے۔ چودھری نثار کے ذرائع اس بات کی تصدیق سے انکار کر رہے ہیں کہ لندن میں ان کی نواز شریف سے ملاقات ہوگی۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ چودھری نثار اپنا علاج کرانے کے لیے لندن جا رہے ہیں، لیکن سیاسی ذرائع کچھ اور ہی کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کسی قیمت پر چودھری نثار سے ملاقات کرنے پر راضی نہیں تھے، لیکن انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ چودھری نثار ان کی عیادت کے لیے آنا چاہتے ہیں اور چودھری نثار اب بھی اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بک میں ہیں اور بہت سے معاملات ان کے ذریعے طے پا سکتے ہیں۔ تو لیگی ذرائع کے مطابق نواز شریف اور چودھری نثار میں ملاقات طے ہونے کے بعد شہباز شریف وطن واپس آ جائیں گے 2 روز میں یا 2 ہفتوں بعد، اور اس کے بعد مریم نواز لندن چلی جائیں گی اور نواز شریف کا علاج کرائیں گی، جبکہ شہباز شریف اور چودھری نثار پاکستان واپس آ کر متوقع سیاسی تبدیلی کے حوالے سے راستے ہموار کریں گے۔ پروگرام میں اور بھی اب موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہیں ہائی لائٹ۔ جناب، اس امانت کو آشکار کریں، اس کو راز نہ رکھیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب سے مخاطب ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب۔ اب ایک اور بات بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی ہے، اور وہ یہ کی ہے کہ ان کے دھرنے کے اہداف حاصل کیوں نہیں ہو سکے، نتائج جلد از جلد کیوں نہیں نکل سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کوئی قانونی حق بنتا ہے، نہ ہی کوئی اخلاقی بنتا ہے، نہ ہی ان کے والد بیمار ہیں، والد بیمار ہیں، بیٹی ادھر موجود ہے، 2 اٹے کٹے بیٹے موجود ہیں، 2 بہویں موجود ہیں، بھائی صاحب موجود ہیں، ان کے گھر والے موجود ہیں۔ ایک لاسٹ کویسچن پوچھ لوں، آپ کے تجزیے میں کیا حکومت سنبھل جائے گی جس سے صورتحال سے گزر؟ آئی ایم 100% شور سنبھل جائے گی، مگر ایٹ دا سیم ٹائم میں بھی آپ سے لاسٹ درخواست کر لوں کہ بھائی جو اچھے کام قوم کو اٹھانا بھی آپ لوگوں نے بھی تو اٹھانا ہے نا، مگر آپ اگر صرف یہ محسوس کریں، آپ نہیں، ذاتی طور پر آپ سے نہیں کہہ رہا 46 اور میں نے آپ کو وجہ بتا دی ہے نا کہ جب پیچھے سے یہ مسئلے آ رہے ہیں اور آپ نے سرکولر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلطی زبیر صاحب کی بھگتے عامت میں، بالکل جی، ایبسلیوٹلی
गलत फैसले अच्छा, उन्होंने तो भी किए हुए हैं, आपको हम भी वोट भुगते हैं। देकर लोग ये कहें कि बस जनाब हम इन सारे भुगतने के लिए तैयार हैं। और एक मैं आपको अर्ज कर दूं, और बिजली और गैस दोनों के हवाले से जो एक तो बिजली के जो 300 यूनिट से नीचे वाला है उसको तो सब्सिडी दी हुई है। ये काबीना जिस दिन प्लीज उस कामरान भाई जिस दिन ये काबीना 40 वजीर बुजदार साहब यूटिलिटी स्टोर की लाइन में लगे हुए, उस दिन यूटिलिटी स्टोर ठीक हो जाएंगे। जिस दिन ये हमारे सरकारी अस्पतालों में लेटेंगे, सरकारी अस्पताल ठीक हो जाएंगे। जिस दिन ये जुमा बाजारों में जाएंगे, जुमा बाजार में, अच्छा मुझे जरताज गुल साहब बताए हल्दी का क्या रेट है आज, और पिसी मिर्च कितने की किलो मिल रही है, बताएं जरताज साहब बताएं। मौसूफ कह रहे हैं कि महंगाई है नहीं, सिर्फ मीडिया पर दिखाई जा रही है। क्या वाकई ऐसा है? मेरे कप्तान, अगस्त 2018 में जब हुकूमत में आए तो मुल्क में महंगाई की शरह 5% थी। आज हुकूमत के अपने एदाद शुमार के मुताबिक महंगाई की शरह 14.6% है। क्या इसका जिम्मेदार वाकई मीडिया है? लाहौर हाई कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत खारिज कर दी है। हमजा शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत की दरखास्त दायर की गई थी। जस्टिस सईद मज़ार अली अकबर नकवी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल बेंच ने दरखास्त की समाअत की। हमजा शहबाज के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि हमजा शहबाज को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, जबकि नैब ने कहा कि हमजा शहबाज के अकाउंट में एक बड़ी रकम की ट्रांजैक्शन हुई है और उसके बारे में हमजा शहबाज जवाब नहीं दे सके। यह वाद केस है जिसमें हमजा शहबाज पे जो चल रहा है, इससे पहले रमजान शुगर मिल में उनकी जमानत हो चुकी है। और चीन में कोरोना वायरस से हलाकतों का सिलसिला जारी है और मजीद 100 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए, जबकि हलाकतों की तादाद 900 से तजावज़ कर गई है। आलमी मीडिया के मुताबिक 9 फरवरी का दिन चीन में कोरोना वायरस से हलाकतों का खौफनाक दिन गुजरा, जब 24 घंटे में 97 अफराद हलाक हुए। और भारत में दिल्ली असम्बली के इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने मोदी की जमात बीजेपी को तीसरी बार शिकस्त दे दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक नई दिल्ली के असम्बली के इंतखाबात के हतमी, गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने 70 में से 58 नशिस्तें हासिल कर ली और मोदी सरकार के गरूर को धूल चटा दी। मुल्क की हुक्मरान जमात बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद दिल्ली में यानी दारुल हुकूमत में सिर्फ 9 नशिस्तें हासिल कर पाई। और आटे के बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने छापे मारने शुरू कर दिए। लाहौर में चीनी के 2 डीलर्स के गोदामों पर छापे मारे गए और स्पेशल टास्क फोर्स ने छापे मारकर 3 डीलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। कहा यह जा रहा है कि चीनी की जायद कीमत पर फरोख्त करने पर डीलर माजिद को 30 रोज के लिए जेल भेज दिया गया है। शाहदरा के इलाके में जो छापे मारे गए उसके खिलाफ अकबरी मंडी में हड़ताल जारी है और अकबरी मंडी के ताजरों ने इन छापों के खिलाफ हड़ताल कर दी। और इतला यह है कि लाहौर में फ्लोर मिल एसोसिएशन के मरकजी दफ्तर पर भी छापा मारा गया और दफ्तर का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। आगे बढ़ते हैं और महंगाई के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। आज काबीना का इजलास हो रहा है जिसमें प्राइम मिनिस्टर महंगाई के हवाले से अहम इकदाम का ऐलान करने वाले हैं। गुफ्तगू कर रहे पीटीआई के हम रहनुमा वलीद इकबाल, महंगाई के हवाले से देखते हैं वो क्या फरमाते हैं। 46 और उसकी मैंने आपको वजह बता दी है ना कि जब पीछे से ये मसले आ रहे हैं और आपने सर्कुलर आप ये कह रहे हैं कि गलती जुबैर साहब की भुगते आम आदमी। That's what you're saying? बिल्कुल जी, एब्सोल्युटली गलत फैसले। अच्छा, तो आपको वोट देकर लोग ये कहें कि जनाब हम इन सारे भुगतने के लिए तैयार हैं। और एक मैं आपको अर्ज कर दूं, और बिजली और गैस दोनों के हवाले से जो एक तो बिजली के जो 300 यूनिट से नीचे वाला है उसको तो सब्सिडी दी हुई है, वो तो इससे असर उसको होता नहीं है। सिमिलरली गैस के भी जो कंज्यूमर्स का जो है एक खास बैंड जो एक लेवल से नीचे है, और वो बैंड अगर उसका यूनिट 299 से 300 पे चला गया तो उस बैंड की तो बैंड बच जाएगी ना। बहरहाल जी, अभी आप ये देखें कल कैबिनेट मीटिंग के अंदर जो महंगाई को कॉम्बैट करने के लिए ऐलान किए जा रहे हैं उसमें यूटिलिटी स्टोर्स की सेल्स देखें 800% ऊपर गई है। परसों इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ने तारीफ भी की है। आपको इस बात पे परेशान होना चाहिए कि लोग यूटिलिटी स्टोर नहीं जाया करते थे, आपने उनको इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में अभी देखें रमजान पैकेज का ऐलान होने वाला है और देखें जिस तरह आप देख रहे हैं कि देखें अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें, असल बात तो वो है ना, अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें सिवाय एडिबल ऑयल के जो कि इंपोर्ट होती है उसमें एक्सचेंज रेट का फर्क आता है। बाकी मसाइल जो है फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी जिसने बिजली इस्तेमाल करनी है, जिसने गैस इस्तेमाल करनी है, जिसने पेट्रोल इस्तेमाल करना है, वो तीनों चीजें जाएंगी ना उसकी प्राइस। लेकिन उसके अलावा मैं उसके अलावा भी आपको अर्ज कर रहा हूं कि जो अशियाए खुर्दोनोश है उसके अंदर भी आप फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने तफसीली एक 2-4 रोज पहले 5 रोज पहले टेलीविजन प्रोग्राम पे आए थे, उन्होंने बयान किया था कि मौसमी शिद्दत की वजह से क्रॉप्स की उसमें जो प्रॉब्लम आई है यील्ड्स में, वो अब हम उसको ईज आउट ये होगी। दूसरा उसके अलावा उसकी वजह से आपकी पार्टी का ये क्लेम है कि गंदम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा।
जी, गंदम कम देख हुई लें, है गंदम, गंदम लेकिन हमारे पास आज भी गंदम पूरी है। दूसरी बात जी, चीनी की एक्सपोर्ट के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है अब जी, ताकि उसमें भी कोई ऐसे मसाइल ना आए। और मियां हमाद अजहर भी 2-4 रोज पहले टेलीविजन पे आए थे, उन्होंने भी बताया कि एक्स फैक्ट्री प्राइसेस जो हैं वो इतनी ज्यादा नहीं है, ये सारा माफियाज वाला काम मिडलमैन के जरिए हो रहा है। ये मैं इन सब माफियाज के पे ऊपर आता हूं, तो- माफियाज ये पे इनके क्या सब के करेंगे? ऊपर इनके सब का जो है ना, इसके ऊपर अब पूरा जो है ना एक्शन वो शुरू हो रहा है। बातों से एक्शन नहीं, आपको आना चाहिए था, एक्शन लेकर के ये एक्शन कर दिया है। महीने में आप रिजल्ट्स देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने 15 डेज दिए हैं कि आई वांट टू सी रिजल्ट्स इन 15 डेज, और मैं जानता हूं अपने प्राइम मिनिस्टर को और अपने पार्टी चेयरमैन को, जिस तरह के वो मुस्तकिल मिजाज मैं फिर हैं, आपसे एक चीज पे कहूंगा फोकस कर लें तो आप देखें उसके माफिया की वजह रिजल्ट्स। से शायद गंदम महंगी हो गई, शायद नहीं। जो 3 हफ्ते में आसमान से तारे तोड़ने की बातें करते थे, वो 1.5 साल में दरख्त का पत्ता भी तोड़ कर नहीं ला सके, वो क्या रिजल्ट देंगे? सवाल ये है कि जिसकी सोच काउंसलर और यूनियन लेवल से ज्यादा की नहीं है, जिनको सिर्फ हवाई बातें और फिजाई मंसूबे समझ में आते हैं, जब सोचने समझने की सलाहियत नहीं, काम करने की काबिलियत नहीं, जो ये मानने के लिए तैयार नहीं कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, उनसे आप नताइज की तवक्को कैसे कर सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की नीयत पर किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन उनकी एबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क है। उनके पास वो टीम कहां है जो उन्हें नताइज दे सके? वजीर आजम ने तो कई बार, बल्कि बार बार बड़े बड़े दावे किए, लेकिन वो दावे कभी पूरे नहीं हुए। तो अब भी वही टीम है। अब कौन सा टीम में वो लोग शामिल हो गए हैं जो बेहतरीन नताइज लेकर देने की सलाहियत रखते हैं? मुझे खदशा ये है कि हाँ साहब को एक बार फिर अपना गोल अचीव करने में नाकामी होगी। जब तक कोई हकायक को तस्लीम नहीं करेगा और हकायक को तस्लीम किए बगैर चलने की कोशिश करेगा, वो अच्छे नताइज कभी नहीं दे सकेगा। पहले तो हुकूमत और उसके वज़रा को खुले दिल से ये बात मान लेना चाहिए कि महंगाई है और महंगाई की वजूहात हैं, उसके बाद उससे निमटने का लाहेअमल तय करना चाहिए। और मेरा गुमान ये है, बल्कि मेरा यकीन ये है कि महंगाई उस वक्त तक कंट्रोल नहीं हो सकती जब तक आप स्टेक होल्डर को साथ मिलाकर उनसे बात न करें। उनको शामिल किए बगैर आप ड्राइंग रूम में बैठकर हवाई तीर चलाते रहे तो ये महंगाई को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है। अगर महंगाई कंट्रोल करने में कोई सीरियस है तो उसको फिर निचले लेवल पर जाकर ग्राउंड रियलिटीज को देखना होगा। यहां पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि क्या चौधरी परवेज़ ने मौलाना फजलुर रहमान को फेस सेविंग दी थी या मौलाना फजलुर रहमान से कोई धोखा हुआ था, क्योंकि बात चल रही है मौलाना फजलुर रहमान और चौधरी परवेज़ के दरमियान धरना हटाने के ऊपर या धरना खत्म करने के मामले में जो गुफ्तगू हुई थी, उसके बाद बहुत सी इस पे डिबेट चल रही है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काजी। मुल्क में महंगाई और महंगाई की वजह से अशिया की कीमतों में बहुत ज़्यादा हमने देखा कि बढ़ावा चल रहा है। इसी पे गुफ्तगू कर रहे हैं कि क्या मुल्क में वाकई महंगाई है या नहीं है। मंसूर अली खान ने एक क्लिप दिखाया जो कि हुक्मरान जमात के सोशल मीडिया पेज पर चढ़ाया गया, वो क्लिप भी आप देखें और देखते हैं कि उसमें क्या था। मेरे कप्तान की हुकूमत में आटे और चीनी का बहरान आया, महंगाई बढ़ी तो मीडिया ने अपना काम करते हुए महंगाई में डूबे अवाम की आवाज आप तक पहुंचाई। हुकूमती इदारों के ही एदाद-ओ-शुमार दिखाए तो मीडिया के खिलाफ मुहिम एक बार फिर शुरू कर दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जादू की जप्फी के नाम से मीडिया के खिलाफ वीडियो बनाकर उसे अपने ऑफिशियल पेज पर अपलोड किया है। इस वीडियो में महंगाई का जिम्मेदार मीडिया को करार देने की कोशिश की गई है। आप पहले वीडियो देखें। तुझे लग रहा है कि हुकूमत महंगाई कर रही है? और कौन कर रहा है? किसने कहा? अबे मीडिया चैनल वाले कह रहे हैं, और कौन कह रहा है? तुझे लगता है कि मीडिया पूरा सच दिखा रहा है? वो क्यों झूठ बोलेंगे? क्योंकि वो गुस्से में है। गुस्से में? जादू की जप्पी चाहिए मीडिया को। वो देख। जी हमीद साहब, आप क्या कहेंगे? जी मैं ये कहूंगा जो पिछली हुकूमत ने जो कर्जे लिए, जी इनका भी यही कहना है, जो पिछली गवर्नमेंट ने कर्जे लिए थे उसका इस महंगाई से कोई ताल्लुक नहीं, ये सारी नलायकी इस गवर्नमेंट की है। अच्छा उसको ना फिर एडिट करते ही हो फिर वो फिट हो जाएगा, ठीक है ना? शुरू भाई अब बहुत मस्त रिपोर्टिंग करते हैं, न दिन देखते हैं न रात, न आंधी देखते हैं न तूफान। आपको जमीर बेचना पड़ता है, वहां से झूठ बोलना पड़ता है, मुझसे नहीं सहा जाता ये। नाज़रीन, इस वीडियो के मुताबिक मुल्क में महंगाई समेत हर फसाद की जड़ मीडिया है। मौसूफ कह रहे हैं कि महंगाई है नहीं, सिर्फ मीडिया पर दिखाई जा रही है। क्या वाकई ऐसा है?
میرے کپتان اگست 2018 میں جب حکومت میں آئے تو ملک میں مہنگائی کی شرح 5% تھی. آج حکومت کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق مہنگائی کی شرح 14.6% ہے. کیا اس کا ذمہ دار واقعی میڈیا ہے؟ 2018 میں ملک میں معاشی شرح نمو 5.4% تھی. یہ شرح نمو کم ہو کر اس وقت 3% تک آ گئی ہے. کیا گروتھ ریٹ میں کمی کا ذمہ دار بھی میڈیا ہے؟ میرے کپتان جب حکومت میں آئے تو ملک پر قرضوں کا بوجھ 30,000 ارب تھا. وہ خود صبح شام ہمیں ان قرضوں کے بارے میں بتاتے تھے. انہوں نے 30,000 ارب کا عدد ہر کسی کو زبانی یاد کروا دیا تھا. یہ بوجھ بڑھ کر اب 41,000 ارب تک پہنچ گیا ہے. کیا قرضوں میں اس اندھادھند اضافے کی وجہ بھی میڈیا ہی ہے؟ حکمران جماعت کی یہ عادت بن چکی ہے کہ وہ کسی بات کی ذمہ داری نہیں لیتے. نواز شریف کو خود باہر بھیجا, کابینہ نے فیصلہ کیا, خان صاحب نے فیصلہ کیا, الزام عدلیہ پر لگا دیا. ان سے ڈانٹ پڑی تو ڈاکٹروں کے سر ہو گئے. حکومت نہیں چلی تو اپوزیشن پر ذمہ داری ڈال دی. اب مہنگائی پر قابو نہیں ہے تو ملبہ میڈیا پر ڈال دو. اللہ اللہ خیر صلاح. یعنی حکومت لوگوں کے زخموں پر تو مرہم رکھ نہیں سکی, کم از کم جلے پر نمک تو مت چھڑکے. حکمران جماعت مہنگائی کا ذمہ دار میڈیا کو قرار دے, چاہے اسے سابقہ حکومتوں کے کھاتے میں ڈالے, چاہے کسی مونگیری لال کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائے, لیکن حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتی. یہ تو اچھی بات ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگوں کو ویڈیو بنا کر تسلی دی جا رہی ہے کہ کوئی مہنگائی نہیں ہے, بس میڈیا غلط بیانی کر رہا ہے. لیکن وہ عام آدمی جس پر مہنگائی کا اثر پڑا ہے وہ تو حقیقت جانتا ہے کہ مہنگائی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. میرا تو ماننا یہ کہ حکمران جماعت کو روزانہ ایسی ویڈیوز بنا کر اپنے سوشل میڈیا پیجز پر ڈالنی چاہیے. ہو سکتا ہے اس سے مہنگائی کم ہو جائے. تو شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جو یہ کہہ کر مذاق اڑا رہے عوام کا کہ مہنگائی نہیں ہوئی. یعنی سارے سرکاری اعداد و شمار ہم نہیں کہتے, خود حکومت یہ کہہ رہی ہے, خود اسٹیٹ بینک کے فگر ہیں جو کھلا اعتراف کرتے ہیں کہ مہنگائی کہاں کھڑی ہے اور کتنی زیادہ مہنگائی ہے. لیکن اس کے باوجود لوگوں کی آنکھوں میں اللہ جانے دھول جھونکنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ اگر مہنگائی نہیں ہے اور میڈیا جھوٹ بول رہا ہے تو پھر خاص اب کابینہ پر کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ اور اگر مہنگائی نہیں ہوئی تو پھر گندم اور چینی میں سے مال کمانے والوں کے خلاف تحقیقاتی کمیٹی کیوں بنائی گئی؟ پھر گوداموں پہ چھاپے کیوں مارے جا رہے ہیں؟ اگر مہنگائی نہیں ہے تو یوٹیلیٹی سٹوروں کو اربوں روپے کے فنڈ کیوں دیے جا رہے ہیں اور 50,000 پرچون کی دکانیں کیوں کھولے جا رہی ہیں؟ اگر میڈیا پر الزام لگانے سے یا میڈیا کو جھوٹا کہنے سے مہنگائی کم ہوتی ہے تو موسٹ ویلکم, روز میڈیا پر لگائیں الزام. اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اب ذرا سیاسی بات کر لیتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. ہمارے دوست ان کے پاس تجزیہ اس حوالے سے کہ چودھری برادران اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان جو مذاکرات ہوئے تھے یا جو معاملہ طے پائے تھے ان کی حقائق کیا ہیں. ہمارے دوستوں کا تجزیہ کیا, ذرا وہ بھی دیکھتے ہیں. جناب اس امانت کو آشکار کریں, اس کو راز نہ رکھیں. چودھری پرویز الہی صاحب سے مخاطب ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب. اب ایک اور بات بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی ہے اور وہ یہ کی ہے کہ ان کے دھرنے کے اہداف حاصل کیوں نہیں ہو سکے, نتائج جلد از جلد کیوں نہیں نکل سکے. انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کا کمپرومائز تھا, کچھ ان کے سیاسی فیصلے تھے. کیا کہا مولانا فضل الرحمان صاحب نے, سنیں. سیاسی فیصلوں کی وجہ سے کچھ مشکلات آئی ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آزادی مارچ کے نتائج حاصل کرنے میں کچھ تاخیر ہوئی ہے یا ہو رہی ہے تو اس میں ان سیاسی فیصلوں کا بڑا دخل ہے جو ماضی میں بڑی جماعتوں کے ہاتھوں پارلیمنٹ کے اندر سرزد ہوئے ہیں. چوہدری صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب آہستہ آہستہ کو آپ نہ بتائیں, آپ بتائیں کہ آج فضل الرحمان صاحب نے اپنی زبان سے اپنی مسلسل ناکامیوں کا اعتراف کر لیا ہے. اب یہ کہہ دیں جی مطلب اتحادیوں نے یہ کر دیا اور فلاں نے یہ کر دیا. آپ کو کس نے کہا تھا کہ کراچی سے لاؤ لشکر لے کے آ جائیں اور کہیں کہ جی 2 دن میں استعفیٰ دے دے, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. تو یہ باتیں نہ کریں, یہ آپ نے بغاوت پر اکسایا ہے. ابھی آپ کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی, یہی آپ کے لیے بہتر ہے. اب میں نئے سرے سے مہم چلاؤں گا, لیکن پیپلز پارٹی اور نون والے اپنے گھروں کر ہی چلے گئے اور ایک نئے سرے تو مہم چلا رہے ہیں.
बात छोड़ें, असल में यह है बंदा बहादुर वही होता है जो अपनी गलती और अपनी यानी नाकामी का इतराफ़ कर ले। अभी इसमें इनकी तो फेस शेविंग कराई थी परवेज लाई और शुजात हुसैन ने, वरना इन्होंने और ज़्यादा ख़राब होना था। चौधरी बरादरान के बारे में ये तासुर है कि वो ताकतवर हलकों के मंजूर नज़र हैं, उन्हें मुख्तलिफ हलके पसंद करते हैं और उनके मुख्तदर हलकों से बहुत अच्छे राब्ते हैं। खान साहब ने जब नवाज शरीफ के खिलाफ धरना दिया था तो उस वक्त भी सामने खान साहब और तारुल कादरी थे, लेकिन जो पीछे बैठकर मामला तय कर रहे थे उनमें चौधरी बरादरान भी शामिल थे। तो उनका परसेप्शन ये है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के मुताबिक चलते हैं और जिस तरफ उन्हें इशारा हो उसका ही साथ देते हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान ने अगर चौधरी परवेज इलाही पर भरोसा किया होगा और उनके भरोसे धरना कॉल ऑफ किया होगा तो उसके पीछे यकीनी तौर पर यही कॉन्फिडेंस होगा कि चौधरी बरादरान खान साहब से ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे बनकर मौलाना के पास गए होंगे। मौलाना फजलुर रहमान और चौधरी बरादरान के बरसों से ताल्लुकात हैं, पुराने ताल्लुकात हैं, हुकूमत में भी एक साथ रहे हैं, तो उनसे ज्यादा किसे पता होगा कि परवेज इलाही से मुज़ाकरात की क्या अहमियत है। तो मेरा गुमान ही है कि चौधरी परवेज इलाही ने मौलाना फजलुर रहमान से जो मुज़ाकरात किए होंगे या उनको जिन मुतालबात के पूरा करने की यकीन दहानी कराई गई होगी उसमें धोखा शामिल नहीं हो सकता। यह मुमकिन है कि मुतालबात की मंजूरी के लिए जो डेडलाइन दी थी उसमें इजाफा कर दिया हो गया हो, वो डेडलाइन आगे पीछे होगी, क्योंकि असल मसला हुकूमत को घर भेजना नहीं है बल्कि मुतबादल सेटअप का है। हुकूमत को घर भेजने के बाद क्या होगा, कौन हुकूमत संभालेगा? तहरीक इंसाफ के अंदर से तब्दीली लाई जाएगी या फिर किसी और जमात को यह मौका दिया जाएगा? और बहुत सी बड़ी सियासी जमातें ऐसी हैं जो इस वक्त हुकूमत बनाने में इंटरेस्टेड भी नहीं है। तो मेरा गुमान ये है कि मसला फेस सेविंग का नहीं है, मसला ये कि अब घंटी किसके गले में बांधनी है या फिर जिसके गले में बंधी है उसे ही बजाते रहना है। बैक टू महंगाई, हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स को सब्सिडी दे रही है और मोहतरमा जरताज गुल मिनिस्टर है मौसमियात की और माहौलियात की, वो उस पर बात कर रही है। वॉच जरताज गुल। ये काबीना जिस दिन प्लीज उस कामरान भाई जिस दिन ये काबीना 40 वजीर बुजदार साहब यूटिलिटी स्टोर की लाइन में लगे हुए उस दिन यूटिलिटी स्टोर ठीक हो जाएंगे। जिस दिन ये हमारे सरकारी अस्पतालों में लेटेंगे सरकारी अस्पताल ठीक हो जाएंगे। जिस दिन ये जुमा बाजारों में जाएंगे जुमा बाजार में। अच्छा मुझे जरताज गुल साहब बताएं हल्दी का क्या रेट है आज और पिसी मिर्च कितने की किलो मिल रही है बताएं जरताज साहब बताएं। अच्छा एक तो सबसे पहली बात ये कि जब आप इतनी लंबी बात बताते हैं ना उसका जवाब भी लेने दिया नहीं हल्दी बताएं और पिसी मिर्च बताएं। लंबी छोड़ दें हल्दी बताएं और पिसी मिर्च बताएं कितने रुपए किलो है। आपको पता ही नहीं है। देखिए यही तो सबसे बड़ा मसला है। हम आपको हम आपकी तब्दीली के साथ जरताज साहब हल्दी और मिर्च सुन ले। कामरान साहब पहले तो पूरी बात पहले ये सुन ले कि पंजाब फूड डिपार्टमेंट ने 376 फ्लोर मिल्स के ऊपर क्रैकडाउन किया था और इन्होंने जो 180 मिल्स का कोटा था उसको बैन कर दिया था। 90 मिलियन का इन्होंने फाइन किया था जो कि और 15 की इन्होंने फ्लोर मिलों के यही उसके ऊपर जिन्हों बहरान के अंदर आटे में आए थे उनको गंदों के बहरान में उसमें 15 का जो है उन्होंने कैंसिल किया था। नहीं अब ये पहले पूरी बात जहां तक इसकी बात है यूटिलिटी स्टोर में जहां तक ओहो उनको नहीं पता होगा भाई आप क्यों पूछ रहे बार-बार हल्दी वाला खरीदी नहीं ये कोई सीएसएस का इम्तिहान नहीं हो रहा। मैं 5 दिन से अपने हलके के अंदर और मैं हर यूटिलिटी स्टोर पे गई, मैं हर दुकान पे जाती हूँ। मेरा खाना इंग्लैंड से नहीं आता, मैं इंग्लैंड जाके नहीं रहती हूँ। मैंने आज तक इंग्लैंड का न चक्कर लगाया, न मैं वहां रहती हूँ, न मेरे वहां पे न मैं स्कॉन्डर हूँ। मैं पाकिस्तान के अंदर रहती हूँ। मेरा लीडर इमरान खान अवामी नुमाइंदा है, आप जीत के आई है, आप लोगों में से आई है, मान लिया, सब मान लिया, आप अवामी नुमाइंदा है, आप जागीरदारों को हरा के आई है, मान लिया। मुझे हल्दी और किसी मिर्च का बता सुन ले। उनको नहीं पता, बता तो रहा हूँ आपको, क्यों पूछ रहे हैं बार-बार वो हर चीज की
नहीं सर, आपको चेंज करें आइटम सब्जी। हर यूटिलिटी स्टोर पे हर चीज अवेलेबल है। नहीं, पांच चीजें कमोडिटी जो हमने ज़रताज साहिबा, मेरा एक सिंपल सवाल है यार, पता नहीं आप कैसी बात है। जिन्हें आटे दाल का भाव तो दूर की बात, हल्दी मिर्च का भाव तक मालूम नहीं, वो क्या जाने अदरक का स्वाद। अगर वुज़रा और हुकूमती अरकान को अपने पल्ले से खर्च करना पड़े तो उन्हें अशिया की कीमतों भी मालूम हो, उनके भाव मालूम हो। मुशीर खजाना को टमाटर का भाव मालूम नहीं था, मुशीर इतलात को मटर का भाव मालूम नहीं, और सदर मोहतरम को आटे की कीमत का इल्म नहीं, तो मौसमियात की वजीर को हल्दी मिर्च के भाव का इल्म कैसे होगा। अवाम को मेरे नज़दीक वैसे भी भिखारी समझ लिया गया है। कभी उन्हें पनागाहों का रास्ता दिखाते हैं, कभी लंगर खानों के फजाइल बयान करते हैं, कभी इतवार बाजारों, जुम्मा बाजारों और यूटिलिटी स्टोर और परचून की दुकानों का रास्ता दिखाया जाता है। इस तरह की मिसालें तो माजी की हुकूमतों में भी नहीं मिलती थी। जिस तरह के रिकॉर्ड तब्दीली सरकार कायम कर रही है। पुरानी जमात का ख्याल यह कि महंगाई का हल यूटिलिटी स्टोर्स है। पूरे मुल्क में सिर्फ 6000 यूटिलिटी स्टोर हैं और मुलाजमीन की तादाद 14,500 है, यानी हजारों कस्बे देहात ऐसे जहाँ यूटिलिटी स्टोर ही नहीं है। तो 22 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 6,000 से कम है, मैं राउंड फिगर में बता रहा हूं कि 6,000 है, और सिर्फ 15 अरब रुपए का पैकेज देकर अगर कोई ये समझता है कि उसने गरीबों की मदद की है या महंगाई पर काबू पा लिया है तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूदात आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत सदर मुमलकत आरिफ अलवी ने नदीम मलिक को एक खुसूसी इंटरव्यू दिया और महंगाई समेत तमाम मामलात की बात की, मीडिया के किरदार पर भी गुफ्तगू की। तो उनकी गुफ्तगू का एक आखिरी हिस्सा आपको दिखाते हैं, वॉच दिस। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लूं, आपके तजिए में क्या हुकूमत संभल जाएगी जिससे सूरत हाल से गुजर? आई एम 100% श्योर संभल जाएगी, मगर एट द सेम टाइम मैं भी आपसे लास्ट दरख्वास्त कर लूं कि भाई जो अच्छे काम कौम को उठाना भी आप लोगों ने भी तो उठाना है ना। मगर आप अगर सिर्फ ये महसूस करें, आप नहीं, ज़ाती तौर पर आपसे नहीं कह रहा, मगर मीडिया अगर सिर्फ ये महसूस करे कि उसको अखबार ही बेचना है, चाहे अखबार में कुछ भी हो, तो ये मैं चाहता हूं कि मीडिया को उस तरफ लाऊं कि नेशन बिल्डिंग में मीडिया, हुकूमत, पार्लियामेंट, कौम, ये सब मिलकर किरदार अदा करें तो ये कौम उठेगी और तैयार है, टिपिंग पॉइंट पर है। मैंने जो 10 किताबों का आपसे जिक्र किया कि जो 2019 की मैंने पढ़ी हुई, उसमें एक आखिरी किताब है द टिपिंग पॉइंट, और मैं समझता हूं कि मुल्क इस वक्त टिपिंग पॉइंट पर है। सिर्फ इस क्राइसिस से निकल जाए तो फिर दे विल शूट। देखिए, बहरान से निकलना ही तो असल काम है, और प्रॉब्लम ये है कि बहरान से निकलने के लिए कोई लाहे अमल नजर नहीं आता, कोई स्ट्रेटेजी नजर नहीं आती, बल्कि मसाइल पहले से ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। और दूसरा मसला हुकूमत की गैर संजीदगी है। गैर संजीदगी का आलम यह है कि मीडिया जो हुकूमत को मालूमात की फराहमी का सबसे बरक रफ्तार जरिया होता है, बल्कि हुकूमत की आंख, कान और नाक होता है। पल्स पब्लिक की मीडिया के जरिए पता चलती है, उसे भी हुकूमत महंगाई का जिम्मेदार करार देकर बैशिंग कर रही है और वीडियो जारी कर रही है कि महंगाई की जिम्मेदार मीडिया है, फलां की जिम्मेदार मीडिया है। खुद खान साहब ये कहते हैं कि अखबार मत पढ़ें, टीवी मत देखें, जबकि हमारे सदर मोहतरम का ख्याल ये कि मीडिया नेशन बिल्डिंग करे। अब मसला ये कि मीडिया ने तो मुआवनत करना होती है, पब्लिक की भी करता है, हुकूमत की भी करता है। नेशन बिल्डिंग हुकूमत का काम है। अगर हुकूमत के पास नेशन बिल्डिंग का कोई एजेंडा नहीं है तो मीडिया क्या करेगा? हम तो समझा समझा कर थक गए हैं कि कौम को तकसीम मत करें, सियासी इस्तेहकाम लेकर आए, अदम इस्तेहकाम खत्म कर रहे हैं। इससे कौम में मायूसी भी कम होगी, कारोबार भी बेहतर तरीके से चलेंगे, लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो महंगाई पर भी शोर नहीं होगा। इससे ज्यादा आसान फार्मूला क्या हो सकता है? सिर्फ जुबानी कलामी या किताबी इल्म से काम नहीं चलता। हकायक को मद्देनजर रखें तो मीडिया हर काम के लिए हाजिर है, और मीडिया ने तो सिर्फ वो कुछ दिखाना है जो मुआशरे में हो रहा है। अगर आप मुआशरे को बेहतर करेंगे तो मीडिया की तस्वीर भी बहुत बेहतर हो जाएगी। बैरिस्टर फरोग नसीम गुफ्तगू कर रहे हैं, वफाकी वज़ीर कानून है, जिससे हम मौजू पर बात करें। देखते हैं कि उनका मौजू भी मीडिया ही लगता है, तो सब मीडिया के ऊपर चढ़े हुए हैं।
کیونکہ میڈیا مہنگائی کی وجہ سے حکومت پہ چڑھا ہوا ہے، تو اب سارے منسٹر اور ساری حکومت میڈیا پہ چڑھی ہوئی. واچ دس. نیوز نہیں ہونی چاہیے. میرے صرف ایک گزارش ہے، وہ یہ نو فیک نیوز. نمبر 1. اب باقی میڈیا کمپلیٹ آزاد ہونا چاہیے. ایسا قانون ہو جو کہ میڈیا کو کمپلیٹ آزادی دے. میڈیا پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں میڈیا پہ پابندی اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ اگر تو ہم ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں، جو کہ کرتے ہیں، تو اس کے لیے میڈیا 4th پلر ہے اسٹیٹ کا. میڈیا کا کوئی آدمی مخالف نہ ہے نہ ہونا چاہیے کسی بھی ڈیموکریٹک اسٹیٹ میں. نمبر 1. سیکنڈلی اسی ڈیموکریسی کا تقاضا یہ ہے کہ فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے. باٹم لائن از فیک نیوز. میرے لیے مگر میرا آرگیومنٹ یہی، میری دلیل یہی ہے کہ فیک نیوز یا غلط خبروں کے لیے قانون یا قوانین موجود ہیں، فورمز بھی موجود ہیں. کیا ہونا چاہیے؟ تو پھر اس میں نیا کیا ہے؟ کیا کچھ مزید پابندیاں آئیں گی یا مزید؟ میرے حساب سے اگر آپ مجھ سے اگر پوچھیں کہ اگر میں پالیسی بناؤں کہ کس قسم کا قانون ہونا چاہیے، تو میں کروں گا یہ کہ آپ جیسے یا دوسرے اچھے جو اینکرز ہیں ٹیلی ویژن کے، اخبار کے اچھے جرنلسٹ ہیں، اور یہ فیصلہ آپ لوگ نے کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا. وہ ان کی ایک باڈی بنائی جائے اور ان کو ایک پراپر لیجسلیشن دیا جائے، ٹول دیا جائے، رولز دیے جائیں، اور وہ اپنے لوگوں کا احتساب خود کریں. دیکھیں تو کابینہ میں بھی وزیر اعظم عمران خان کا بھی یہی، ان کی بھی یہی رائے ہے. جی عمران خان صاحب بالکل کہتے ہیں کہ کوئی ڈریکونین لا نہیں بننا چاہیے. اور بلکہ دیکھیے ہم تو وہ بات کر رہے ہیں جو آپ چاہتے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ عدالت، ججز کا احتساب ججز کریں، بیوروکریسی کا احتساب انیشلی بیوروکریسی کرے، بعد میں عدالت چاہے. آرمی کا احتساب آرمی کرے، بعد میں عدالت میں کوئی کیس جاتا ہے، اگر اس کی جو پرایا ہے اس میں جائے، ادروائز نہ جائے. اسی طرح میڈیا از دا 4th پلر آف دا اسٹیٹ. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ مجھ سے زیادہ آپ سمجھتی ہیں میڈیا کو. اگر آپ کو اپنی ساکھ بڑھانی ہے تو آپ کو فیک نیوز خود دیکھیے عجیب ملک ہے جہاں عوامی نمائندوں اور منتخب وزیر اعظم کا احتساب پارلیمنٹ نہیں کرتی، جو ان کا ادارہ ہے، بلکہ دوسرے کرتے ہیں. تو اب میڈیا کو بھی یہی سبق پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بیوروکریٹ اپنا احتساب کرے، فوج اپنا کر رہی ہے تو عدلیہ اپنا احتساب کر رہی ہے. تو عام آدمی اور اس کے نمائندے کو سارے رگڑا دیتے پھریں. تو کیا یہ جمہوری سوچ ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ میڈیا کوئی ادارہ نہیں ہے. میڈیا کی انڈسٹری ضرور ہے اور اس پر وہ تمام ملکی قوانین لاگو ہوتے ہیں جو کسی بھی انڈسٹری پر ہوتے ہیں. بدقسمتی سے اس وقت میڈیا پروپیگنڈے کا ٹول ہے، اور یہ صرف ہمارے یعنی پوری دنیا میں ہے. پوری دنیا میں میڈیا اس وقت پروپیگنڈے کا سب سے مؤثر ذریعہ سمجھا جاتا ہے. اب یہ پروپیگنڈا پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، چونکہ اس کی رسائی گھر گھر تک ہے، بلکہ اب تو ہر ہاتھ تک ہے. یعنی موبائل پہ میڈیا اویلیبل ہے، تو اس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. اب جس نے فائدہ اٹھانا ہے یہ اس کا کام ہے. یعنی بیک آف دی مائنڈ کون ہے؟ حکومت بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، اور اگر پروپیگنڈا منفی ہو رہا ہے، اگر کہیں ہو رہا ہے، تو اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے مقابلے میں آپ حقائق سامنے لے آئیں. جب آپ حقائق کو چھپا لیں گے یا حقائق سے آنکھیں بند کر لیں گے تو پھر ہر قسم کا پروپیگنڈا زور پکڑتا ہے، اس کو روکنا ممکن نہیں ہوتا. لیکن اگر انفارمیشن غلط پیش کی جائے تو اب تو میڈیا بہت تیز ہے، 2 منٹ میں آپ درست انفارمیشن دے کر اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. غلط خبروں سے میڈیا کی اپنی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے. کوئی میڈیا غلط خبر دینا پسند نہیں کرتا، ورنہ اس کے ویورشپ یا اس کی ریڈرشپ اس سے ہٹ جاتی ہے. بدقسمتی سے جو اینکر گپ شپ کرتے ہیں، گفت و شنید کرتے ہیں، تزیے دیتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں نا اٹھو اٹھ کرتے ہیں، تو اس کو خبر مان لیا جاتا ہے. جبکہ میں بینگ اے میڈیا پرسن یہ سمجھتا ہوں کہ خبر صرف رپورٹر دیتا ہے اور اس کا رسپانسبل بھی رپورٹر ہوتا ہے. اینکر بھی رپورٹر کی خبر کو ہی بریک کرتا ہے. تو میڈیا کا احتساب کرنے کے لیے جو سب سے بڑا آج کل ٹول ہے وہ عوام ہے. اگر لوگ پیسے دے کے اخبار خریدتے ہیں، نہ خریدیں. اگر اخبار جھوٹی خبر دیتا ہے تو وہ کیوں خریدیں گے؟ اگر ٹی وی غلط خبر دیتا ہے، ریموٹ ہاتھ میں وہ چینل بدل لیں گے. تو لوگوں کو جھوٹی سچی خبروں کا پتہ چل جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ ایک اور ہے. مسئلہ ہے کہ اپنی اینک سے دیکھنے کا. ہر شخص
وہی چینل دیکھنا، وہی اخبار دیکھنا یا وہی میڈیا دیکھنا پسند کرتا ہے جس میں اس کے نقطہ نظر سے ریلیٹڈ خبریں ہوں. تو میڈیا کے احتساب سے زیادہ میڈیا کی سائیکی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.